शादी के खिलाफ नहीं हाँ, पर वो जिहड़ा एक फोर्स हुंदा है, एक तरह का दबाव पाया जाता है कि जिंदगी दे विच विआह तो बिना कुछ नहीं है, वो मैनू थोड़ा जा अटकदा सी हमेशा। मैनू फिर झूठ बोलना पिया। मैं CCMB तो रिज़ाइन करन दा मन बनाया, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं सी कि मैं अपने घर वालियां नू दस दा, क्योंकि अगर घर वालियां नू दस दिंदी तो मैनू हैदराबाद लैन लई आ जाते कि चक्को अपना बोरिया बिस्तर और आ जाओ वापस, वी विल गैट यू मैरिड। ठीक है, 22-23 साल की उम्र दे विच साडे समाज दे विच, साडे परिवारां दे विच लड़कियां दी शादी हो जाती। अजकल साडे वर्गे लोगों को तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, असी इरीटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज साडे मन दे विच कुछ सैट टारगेट होंदे हैं। जो टारगेट मीट नहीं होंदे, जो एक्सपैक्टेशन पूरी नहीं होंदी, तो फ्रस्ट्रेशन आती है। अगर मेरा मन उदास है, मेरे नाल 15 लेडीज़ हैं, मैं उन्होंने उदास नहीं कर सकती अपने मन के कारण। निराश होने आपा, पर हताश नहीं होना। ये मैं सीखा है सैमडोंग रिनपोचे जी तो, जेडे तिब्बत के प्रधानमंत्री रहे हैं। मेरा सोशल साइंसिस वाल रुझान हो गया, तो इस तरह की मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, सोशल साइंस पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी कि देश के विच कॉन्स्टिट्यूशन का की सिस्टम है, डेमोक्रेसी का की सिस्टम है, ग्राम पंचायत का की सिस्टम है। पहला कदे नहीं पढ़े सी ये सब्जैक्ट। ग्राम स्वराज भी रेफरेंस बनी थोड़ी लाइफ? ग्राम स्वराज मेरा रेफरेंस बनी अजीम प्रेमजी यूनीवर्सिटी दे। आम तौर पर जो स्टूडेंट आम तौर के उत्ते जां ते वो लैफ्ट हो जाते हैं ਜਾਂ राइट हो जाते हैं। उसी बड़ा सेंटर मतलब आम ज़्यादातर मैं देखना गांधीयन हो जो स्टूडेंट है बहुत घट देखते हैं। मैं खुद ਜਦੋਂ मैं चरखा चलानी हाँ, मैनू उस चीज़ का एहसास होंदा है। ये जिहड़ा असी पिछले 4-5 साल दे विच काम कर पाए हाँ, अगर ये कोई प्रोजेक्ट हुंदा या कोई फंडिंग हुंदी तो मैनू नहीं लगता कि असी इन्ना इहदे ते आत्म चिंतन कर पाते। इत्थे पंजाब दे विच पिंडां दे विच आके देखा तो मैनू ये सारियां चीज़ां कनैक्ट हुई। असी पढ़े लिखे लोग बाहरों बहुत फैंसी आइडियाज़ लेके आने कि ठीक है फार्मिंग इस तरह की होएगी, असी कोई कोऑपरेटिव बनावांगे, कोई सैल्फ हैल्प ग्रुप बनावांगे। पर जो पिंडां दे विच उतरदे हैं ना, तो फिर वो चीज़ां समझ आंदियां कि इन्हां दे कोल की ताकत है। जिहड़ा साडा सधारण व्यक्ति है, जिहदे कोल ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं होएगी, पर उहदे कोल लाइफ दी एजुकेशन है। साडी वर्गी जनरेशन की प्रॉब्लम है कि असी परमात्मा कह लो, कुदरत कह लो, या कोई सुप्रीम पावर तो है ना जिहड़ी सानू चलांदी है, असी अपने आप को सरेंडर नहीं कर पाते। असी बहुत सारिया चीज़ां अपने कंट्रोल च रखना चाहते हैं। आइडिया कि लोगों के हत्थों च रोजगार, दूजे पासे ग्लोबलाइजेशन का लिबरलाइजेशन का कंसैप्ट आ जिहदा आइडिया ये है कि लोगों के हत्थों च काम खो के विहले किवें करना है, टैक्नीक किवें लेके आउणी है। तो तुहानूं लगदा है संभव है? तुसीं अच्छा कर रहे हो, सारे वाह वाह ही करनगे, जरा जी भी चूक हो गई किते सब साइड ते हो जाते हैं। महिला होने के नाते समाज दे विच चैलेंज तो हैं। लड़कियां नू अगर वो कितना भी सही कर लैन, ठीक है, पर फिर भी उन्हां दे उत्ते एक हुंदा है कि यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन समवन। जो करना है बहुत औखा, छड्डो पर कंफर्ट जोन जाने कदे लग्या भी क्विट करन जी कीता होवे? खादी जिहड़ी तुसीं जिहड़ी पहनी भी होई है, मैनूं लगदा तुसीं ਇਹ आप ही बुनिया होया। हाँ, तो ये बारे थोड़ा दसो किवें काम करदे हो, कित्थे कित्थे जांदा, किवें वो एक तरह का सर्वाइवल मॉडल भी है? देखो, खेती विरासत मिशन की शुरुआत हुई जहर मुक्त खेती तो। पंजाब दे विच बहुत सारे कैमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स तुसीं उहनूं जहर मुक्त कपड़े तक ले आए? हाँ जी, फिर असी कपड़े दे विच भी इंटरवीन किया। कपड़ा बनाना सीख गए ने, तो कपड़े की काफ़ी डिमांड है। किसान भी तैयार हैं कॉटन लगाने, और पिंडां दे विच बीबियां कताई भी करदियां, तो ये काफ़ी अच्छा एक इकोनॉमिक मॉडल भी है। क्या इट्स मैनस वर्ल्ड तुहाडी जिंदगी च ਜਿਹੜੇ मर्द ने, तुहाडे पिता ने, तुहाडे भरा ने, ਜਾਂ होर भी मर्द तुहाडे दोस्त होणगे, तुहाडा किहो जिहा एक्सपीरियंस रहा?
ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਜੈਤੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਪਸੀ ਗਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਸਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਰੂਪਸੀ ਗਰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਤੋਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚਰਖਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਪਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੂਪਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇਪਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਔਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੀਟੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। CCMB ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੋਈ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਫਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਦਾ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਯੰਗਰ ਟੂ ਮੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਨੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹੀ 3 ਸਾਲ। ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ, PhD ਸਕੋਲਰ, PDF, ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ CCMB ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੱਕੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰ ਔਰ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂ ਮੈਰਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਟਕਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ CCMB ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਬਨਾਰਸ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਨਾਰਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ, BHU ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 4-5 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਟ ਇੰਟਰਵਿਊ। JNU, HCU, DU ਔਰ BHU, ਇਹੀ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ DU ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2014 ਜਾਂ 2015, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂ ਔਰ ਘਰ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, CCMB ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੱਸਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਚੀਟ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਟੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੌਬ ਲਿੱਤੀ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਰਸਰੀ, LKG, UKG। ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਬੁੱਕਸ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜੀਮ ਦੌਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦੀ 2015। ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਰਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਜਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਹੈ, ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਈਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫਾਰਮਿੰਗ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਫੈਲਟ ਔਕਵਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਸਮ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 50% ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਸੈਮੈਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਟਾਈਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮੇ ਦੇ, ਬੂਆ ਦੇ, ਮਾਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਓਕੇ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਬੀਇੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਔਰ ਵਾਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਫॉर ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਹੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਦੋਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸਰਟੇਨਲੀ,
ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। NCERT ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ NCERT ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਤੱਕ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ ਰੈਂਡਮਲੀ, NDTV ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ। ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰ ਗਾਂਧੀ ਪੀਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ CCMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੀਓਮਿਕਸ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲਦੋ ਆਈ ਫੈਲਟ ਅਲੋਨ ਔਨ ਓਕੇਜ਼ਨਸ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PI ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਪਬਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੇਰਿਸ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੇਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ CV ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ PhD ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਈ ਮੂਵਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਣੀ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਪਿਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗਾਂਧੀਅਨ ਹੋ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ CCMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੈਫਟਿਸਟ ਔਰ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਮੇਂਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਅਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਂਧੀਅਨ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਟੂ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿਓਰੀ ਔਰ ਪਰਸਨ। I would clear that.
ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਕੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਨਨ ਤੇ ਗਾਂਧੀ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਵਰਸਸ ਗਾਂਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾਂਧੀ ਲੈਫਟ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸੈਂਟਰ, ਲੈਨਿਨ, ਮਾਰਕਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ दैट, मतलब आई कीप अवे फ्रॉम इट। क्यों? आई डोंट नो, आई नैवर गॉट इनटू दैट। मतलब मैं कदे उस तरह ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਮਹਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਔਰ ਸਕਿੱਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਬਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 65 to 70% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨੋਟ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਮਾਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਈਲਾਬੇਨ ਭੱਟ ਹੋਏ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਡ ਵਿਮਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਪੂਅਰ ਬਟ ਸੋ ਮੈਨੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਂਸੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਸਰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਰੀਟੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਵਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, 72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਆਵਰ ਸੈਲਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਅਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੈਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਵਿਦ ਆਵਰ ਓਨ ਥਿੰਗਸ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਰਰੀਆ ਔਰ ਪੂਰਨੀਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਲਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਖੇਤੀ, ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਯਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਛਾਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਣਾ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਕੋਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਡਾਇਲੌਗ, ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਨੋਲੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਜਣੇ 150 ਜਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ 3 ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਵਰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਫਰਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਏ ਚੱਲੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਸਪੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਨ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਸੇ ਅ ਗੋਲ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ, ਖੱਡੀ, ਦਰੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁਨਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਉਮੇਂਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਾਈਮ 18 ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਸਾਈਡ ਸੀ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਗਈ KVM ਤੋਂ ਉਦੋਂ 2017 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ KVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਗੀ। ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਘਰੇ? ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਕ ਹੋਏ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਆਣ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਆਤਮ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ KVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਟਸ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧਰਾਤਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ
ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ। ਇਟਸ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਿਮਨ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੇ ਬੋਥ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਸਪੇਸ, ਰਾਈਟ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦਰਅਸਲ, ਗਾਂਧੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸਟ ਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਆਨਸਰ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਦੈਟ ਟਫ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਸਮਵਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕਿ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਦੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਇਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਪਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 ਲੇਡੀਜ਼ हैं, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ them ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਹੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੈਮਡੋਂਗ ਰਿਨਪੋਚੇ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਹੈ ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਿਨਪੋਚੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਤੇ रिम्पोचे जी ने कहा भाई मैं निराश ज़रूर हूँ पर मैं हताश नहीं हूँ। ये जो हमारे आसपास चल रहा है, मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन का जो कुछ भी हो रहा है, मैं इस सबको देख के निराश ज़रूर होता हूँ पर मैं हारा हुआ महसूस नहीं करता। जे असी हार गए फिर तो नहीं बन पाएगी ना गल। निराशा अज है, शाम तक ठीक हो जाएगी। तुहाडे वर्गे किसी चंगे बंदे नाल गल कर ली ठीक है ना, किसी नूं मिलन चले गए तो ठीक हो जाएगा, पर अगर हार गए तो सब कुछ फिर ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਖਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਤੇ ਮੁਕਤ ਜਾ- ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਟਨ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕਾਟਨ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਨਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਟਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਟਨ KVM ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਰਖੇ ਤੇ ਸੂਤ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈਂਡ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਚੈਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੂਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਦਰੀਆਂ, ਖੇਸ, ਚਾਦਰਾਂ, ਕਢਾਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਦਰ ਕੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਲੀ ਕੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਵਰਥ। ਵਿਆਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੱਡੀ ਮਿਲੀ, 2 ਖੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਹੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਰਗਾਪੁਰੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮਾਂ ਲਗਾ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੁਨਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਨਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੀਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਗ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਰਡ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਲੱਭਣੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ R&D, ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਕਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ। ਉੱਥੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਾਟਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕਤਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ, सोशल मॉडल भी है, विमेन एम्पावरमेंट ਦਾ मॉडल भी है और स्पिरिचुअलिटी एट द कोर ऑफ इट। क्योंकि ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥਰੂ ਦਿਸ ਵਰਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡਰੈਸ or we want to understand all those aspects of Bharat and Bhartiyata। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ?
ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ KVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ KVM ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੀ KVM ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਬਰ। ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਰਚਰ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨਸ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੱਡੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੈਲੰजेस भी हैं, फिज़िकल चैलेंजेस हैं, फैमिली ਦੇ चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं और हेल्थ चैलेंजेस भी हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਪਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।